ਆਸ ਇੱਕੇ ਵੱਜੀ ਸੀ। रूस ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟੋ। यूक्रेन ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਚਲੋ ਸਹਿਮਤੀ ਜੀ ਬਣੀ। ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ बेलारूस, ਉਹ रूस ਦੇ ਨਾਲ है। फिर ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ यूक्रेन ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, रूस ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। यूक्रेन ਤੇ बेलारूस ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਲੰਬੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲੜਾਈ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੂ। ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। पर इस वादे दे नाल अधिकारी एक दूजे के सामने उठे ने कि आपां दोबारा जल्दी मुलाकात करांगे। तो जे बेलारूस की धरती के उत्ते रूस ते यूक्रेन के अधिकारियों की गलबात मुलाकात जारी रहिंदी है तो सानू आस करनी चाहिए है कि छेती काम निपट जाए। असीं एक तस्वीर तुहानूं दिखाउने हैं। एक औरत है, 2 बच्चे उन्हें फड़े हुए ने। एक छोटा बच्चा चक्या, एक नाल खड़ा स्टॉप वार इन यूक्रेन कि यूक्रेन दे विच जंग खत्म की जाए। हुण औरत रो रही है। हुण हो सकदा कोई दे लोग रूस के पक्ष च होण, कुछ आम लोगों की हमदर्दी यूक्रेन के पक्ष च होवे। पर सवाल यह है कि रौला ही नहीं कि इस लड़ाई नूं जितदा कौन है। रौला इस गल दा कि लड़ाई हारनी आम लोगों ने है। हो सकता है कि इस परिवार का जिहड़ा मर्द है, जिहड़ा पुरुष है, मेल मैंबर है, वो लड़ाई च होवे। हो सकता है किते फसिया होवे। असीं नहीं कहने इदां होवे, पर हो सकता होवे ही ना। हुण जे इस मुल्क दे विच छोटे छोटे बच्चों नूं ये बोर्ड फड़ के घर दे बाहर सड़क दे उत्ते खलोना पवे कि भाई लड़ाई मुकाओ, फिर साडा तुहाडा सारी दुनिया के लोगों का फर्ज तां बनदा ना कि इदां दा प्रैशर क्रिएट किया जाए कि भाई हथियारां दीयां मंडियां हुण आपां थोड़ी जिहियां थल्ले लिआईए। दुनिया भर दे विच आराम दे नाल रोटी खाण दी जगह वपार दे उत्ते कब्जे दीयां जिहड़ियां लड़ाइयां चलदियां वो अगे पिछे लैके जाइए। सो किते ना किते ये आस उम्मीद करनी चाहिए है कि भाई आ जिहड़ी तस्वीर है ये बहुत कुछ दसदी है। साडी सारिਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ कि भारतीय विद्यार्थी उत्थों निकले आउण, निकलने चाहिए। उन्हां दे नाल दुनिया के होर मुल्कां दे स्टूडेंट ने, सानूं उन्हां दे लई भी अरदास करनी चाहिए है। पर जदों सारे निकल भी आए, आ छोटे 2 बच्चों का कसूर तां नहीं कोई ना, इस औरत का कसूर तां नहीं। कसूर तां इन्ना ही है कि यूक्रेन दे विच जम्मे ने ये तीनों ते उत्थे इस वेले बंब डिग रहा। की पता किहड़ा बंदा जदों जंग लगदी है दुनिया दे विच 1 मिनट बाद किहने रहना ते किहने नहीं रहना। सो इस करके इदां दीयां बहुत सारियां तस्वीरां हुण आउणगीਆਂ जिहदे विच आम लोग चाहुंदे आ कि भाई लड़ाई ना लगे। ठीक है, सोशल मीडिया के उत्ते भी गल चलदी है कि लोग आप हथियार लैके उठ खड़े हुए है। पर दूसरे पासे जिन्हां घरां दे विच बजुर्ग ने, कोई बीमार है, छोटे छोटे बच्चे ने, सब तो ज़्यादा मुश्किल वाली गल उन्हां दे लई है जदों हस्पताल जिहड़े है वो बंद होण दे कंढे ते ने, पानी लभ नहीं रहा। हुण किन्ने भारतीय बच्चे ने, बड़े भारतीय बच्चे ने, थोड़ा बहुत खाण का जिहड़ा समान सी वो तां कोले रह गया, पर हुण पानी भी मुक्कण लग पिया। किन्नी क देर तुसीं बंकर दे विच सुरंग दे विच रह लओगे, जदों सायरन वजदा भज के उस खुड्डे च जाना पैंदा है। सो ये अपने आप दे विच बहुत वड्डे सवाल ने कि कहानी आखिरकार है कित्थे। अज नैटो की गल करांगे। मैं तुहानूं जरूर सारिआं नूं पुछदा कि नैटो जिहड़ा है वो कित्थे क है। हुण इत्थे नैटो की है। नाटो भी आपां कह दीदा सी, पंजाबी अखबारां दे विच शुरू तो छोटे हुंदे नाटो ही पढ़दे सी, पर हुण जदों इत्थे सारे बंदे उहनूं नैटो कहिंदे आ। चलो नाटो है जां नैटो है, NATO। बड़ा रौला पैंदा है कि ये जंग जिहड़ी है रूस इस करके लड़ रहा है कि रूस इस करके लड़ रहा है कि उहनूं लगदा है कि यूक्रेन दे उत्ते जिहड़ा नैटो दा जे प्रभु सत्ता कायम हो गई, जे यूक्रेन नैटो दा मैंबर बन गया तो असीं औखे हो जांगे। हालांकि यूक्रेन की वो अपनी आज़ादी चाहिए है कि वह किहदे नाल रलना चाहुंदा, किहदे नाल नहीं रलना चाहुंदा। यूक्रेन नूं रूस ने सीधे तौर पर कहा सी कि तुसीं नैटो के मैंबर ना बणिओ। आखिरकार नैटो की है? नैटो दीयां फौजां इत्थे आ गईयां जी, नैटो दीयां फौजां उत्थे आ गईयां। ये बहुत वड्डा सवाल है साडे तुहाडे लई कि जे इस मुद्दे दे करके ये लड़ाई लगी है। रूस बार बार ये भी कही जाता जी असीं कब्जा नहीं करना चाहुंदे, असीं कब्जा नहीं करना चाहुंदे, बस यूक्रेन इस गल की गारंटी देवे कि नैटो देशों का वो हिस्सा नहीं बनू। आखिरकार कहानी की है? हज़ारां लोग जख्मी हो गए, सैकड़े लोग मारे जा चुके हैं, हज़ारां भारतीय परिवार जिहड़े ने उन्हां दे साह सूते हुए ने, बच्चे साडे उत्थे बंकरां दे विच पए आ।
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸ਼ੈ ਕੀ ਹੈ ਨੈਟੋ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੈਟੋ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਦੇਸ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਜੁੜਿਆ। ਜਦੋਂ USSR ਬਣਿਆ ਸੀ, ਰੂਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। USSR ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ, ਰੂਸ, ਪੁਰਾਣਾ ਰੂਸ, ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਸ, ਲੈਨਿਨ ਵਾਲਾ ਰੂਸ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਯੁੱਧ ਦੇ ਭੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਭੰਨਿਆ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਬਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਨੈਟੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾਰਥ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨੈਟੋ, NATO, ਨਾਰਥ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੈਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਹਮਲਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੈਟੋ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਣਗੇ। 12 ਦੇਸ਼ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ, USA, UK ਤੇ 9 ਦੇਸ਼ ਹੋਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟੋ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ USSR ਜਾਨੀ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਨੈਟੋ। ਤੇ ਨੈਟੋ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਹੈ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੈਟੋ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੈਟੋ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਨੈਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜੰਗੀ ਝਗੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌਜੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੈਟੋ। ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟੋ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ। ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਲਿਖਿਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਹੇਠਾਂ ਤੁਰਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਸ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਰੂਸ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰੀਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਲੈਕ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਇਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰੂਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਰੂਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ USSR ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਗ੍ਰੀਸ 1950 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਨ। ਬਲੈਕ ਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਨੈਟੋ ਬਣਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭੋਰਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ, ਹੁਣ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 30 ਹੋ ਗਈ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਪਹਿਲਾਂ 12 ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ 30, 18 ਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਜੁੜ ਗਏ।
ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੂਸ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 1991 ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੈਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਵੱਧ ਸਕੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਨੈਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੂਸ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜੂ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਪਰ 1991 ਚ USSR ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੂਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 18 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੈਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ 28 ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੈਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਹੈ, ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਜੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭੋਰਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੌਜੀ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜੇ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 30 ਲੱਖ ਫੌਜੀ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨੈਟੋ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੈਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨੈਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟੋ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਨੈਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫੌਜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਨੈਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨੈਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਗਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਟੋ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਹੁਣ 1991 ਰੂਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੈਟੋ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਰੂਸ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਐਨ ਰੂਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1991 ਤੱਕ ਕੋਲਡ ਵਾਰ, ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਨੈਟੋ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਭੋਰਾ ਖੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਖਿਲਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੂਸ ਦੇ ਛੋਟਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੂਸ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਨੈਟੋ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੈਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 1999 ਚ ਪੋਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਵਲ ਯੂਕਰੇਨ ਹੈ। ਪੋਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, 1999 ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੈਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨੈਟੋ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੁਣ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਯੂਕਰੇਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵੀ ਨੈਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੂਸ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨੈਟੋ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਖੜ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੰਗਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੈਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੈਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਵੀ ਨੈਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਲਾਤਵੀਆ, ਲਿਥੁਆਨੀਆ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। 2004 ਚ ਜਾਣੀ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੈਟੋ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨੈਟੋ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੂਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੈਟੋ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਰੂਸ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਤਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੈਟੋ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ 1600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ।
रूस की राजधानी मास्को तो नैटो ਦੀਆਂ फौजां 1600 किलोमीटर दूर ने। पर जे यूक्रेन नैटो का मैंबर बनता जिहदी कि कोशिश लगातार जारी सी तां फिर नैटो फौजां की मार तो रूस की राजधानी सिर्फ 640 किलोमीटर दूर रह जानी सी। इसे गल करके रूस तपदा सी कि भाई यूक्रेन नैटो का हिस्सा ना बने, नैटो ਦੀਆਂ फौजां साडे बॉर्डर तो साडे राजधानी मास्को तो दूर रहन। अगला बंदा काला पिया सी ते सिट्टा अज आम लोगों के खतरे के रूप दे विच निकलिया। अगली स्लाइड ते चलदे हां। हुण अगली स्लाइड के उत्ते चलीए तो नैटो देशों ने कई जगह के उत्ते सरगर्मी की सी पिछले समय 1990 ते 1991 च 2 वारी जदों कुवैत ते इराक का पंगा पिया सी, इराक ने हमला किया सी, उदों नैटो देशों ने सांझे तौर पर मुहिम चलाई। 1992 दे विच बोसनीआ का मसला आया तो फिर नैटो देशों की सांझी फौजी मुहिम चली। 1999 दे विच कोसोवो ते बोसनीआ दे कोसोवो ते सर्बिया का रौला सी, उदों भी नाटो देशों की फौजां ने सांझी सरगर्मी की। 2003 च अफगानिस्तान, 2004 च इराक, 2009 दे विच जदों सोमालियाई डाकू जिहड़े वो समुद्री जहाज़ों नूं लुੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ उस मुद्दे ते कार्रवाई की। 2011 दे विच लीबिया का जदों गदाफी वाला मसला पिया उदों कार्रवाई हुई। उहदे तो बाद भी लगातार काम चलते रहे हैं। पर ये मोटे मोटे काम ने ਜਿਹੜੀਆਂ कि नैटो देशों ਦੀਆਂ फौजां सांझे तौर पर दुनिया के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों के उत्ते करदियां रहीਆਂ। हुण आपां एक नक्शा देखते हैं ਜਿਹਦੇ तो शायद चंगी तरह समझ आऊगी कि यह कहानी जो जापदी है वह है नहीं। असी किसी नूं गलत नहीं कहिंदे जां ठीक नहीं कहिंदे। रूस दिस रहा जी, रूस जिथे रशिया लिखिया होया RUSSIA, वो रशिया दे नाल यूक्रेन है। यूक्रेन जिथे कि इस वेले लड़ाई चल रही है। हुण तुसीं देखो कि ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ हल्के नीले रंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿੱਥੇ फ्रांस लिखिया होया ਜਾਂ यूनाइटेड किंगडम जानी कि इंग्लैंड लिखिया होया, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨੀ हल्के नीले रंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ, ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਂਗ ਫਰਾਂਸ, यूनाइटेड किंगडम, इटली, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ सन 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੈਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੋਲੈਂਡ ਆ ਗਿਆ, ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਨੀ रूस ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਨੈਟੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਟਲੀ ਤੱਕ, ਫਰਾਂਸ ਤੱਕ ਤੇ यूनाइटेड किंगडम ਤੱਕ ਸੀ, ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ रूस ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਪਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨੀ, ਫਿਰ ਪੋਲੈਂਡ, ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਨੈਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ रूस ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਤੇ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, USSR ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ रूस ਦੇ ਮੁੱਢ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ रूस ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। और सब तो उपरले पासे देखो इस्टोनिया लिखिया होया, फिर लातविया, फिर लिथुआनिया। हुण लातविया ते इस्टोनिया बिल्कुल रूस के नाल लगदे आ ते ओह नाटो के मैंबर ने। जानी इन्हां 2-3 देशों दे विच जे कदे रूस कोई पंगा लैंदा है तां झट 30 देशों की फौज जिहड़ी कि नाटो के मैंबर ने उत्थे पहुंच सकती है। इसे ही तरीके तुसीं हेठले पासे देखोगे तो स्लोवाकिया, रोमानिया ते बुल्गारिया, फिर इन्हां देशों को जदों नैटो दे विच शामिल किया गया तो विचाले केवल यूक्रेन रह गया सी। यूक्रेन हुण जे यूक्रेन भी नैटो देशों का हिस्सा बन जाता तो फिर बेलारूस नूं छड्ड के जिन्ने भी मुल्क होर इस पास्यों रूस दे नाल लगदे आ उन्हां सारे देशों के बॉर्डर ते नैटो के संविधान, नैटो के नियमां के मुताबिक नैटो की फौज उत्थे पहुँच सकती है। तो रूस इसे करके औखा भारा, हालांकि गुआढ़ी देश के बॉर्डर के उत्ते किदां दे फौजी इकट्ठे करते हैं उन्हां दा अपना मामला, पर क्योंकि ये मसला वपार का, ये मसला दुनिया दे विच सिर चक्कण दा। मैं एक बार फिर क्लीयर करदा कि जदों दूसरा विश्व युद्ध 1945 के आस-पास ला लो, जदों दूसरा विश्व युद्ध ऐन मुक्कदा है, यूरोप के आ देश बड़े कमज़ोर हो चुके सी। जर्मनी 2 हिस्सों 'च आपां नूं बर्लिन दी दीवार का पता है, यूरोप के देश छोटे सी, कमज़ोर सी। रूस उदों USSR सी, एक मुठ सी, फौजी ताकत वाहवा सी। ते उदों रूस आ थल्ले तुर्की देखो, तुर्की ते ग्रीस दे उत्ते अपना प्रभाव पैदा करके ब्लैक सी दे राहीं होण वाले वपार दे उत्ते सारा कंट्रोल चाहुंदा सी।
ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਰੂਸ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟੋ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨੈਟੋ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੈਟੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੈਟੋ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੂਸ 'ਚ। 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ USSR ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੂਸ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੈਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰੂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਧੌਣ 'ਚ ਸਰੀਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੱਧ ਫੌਜੀ ਹੋਣ, ਕਿਹਦਾ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਗਲਬਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਹਦਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੈਟੋ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੋਈ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ, ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲੋੜ ਪਨਪਦੀ ਹੈ? ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੋ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਲੜਾਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਨੈਟੋ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਨੈਟੋ ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੂਸ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੈਟੋ ਦਾ ਗਠਨ, ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਰੂਸ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਨੈਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋ ਕੁਝ ਘਟ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਣੀਆਂ ਭੋਰਾ ਕਿ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜੰਗ ਲੱਗੇ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਗਏ, ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹੰਗਰੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੋਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਚਲੇ ਗਏ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਚਲੇ ਗਏ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਿੰਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਟੈਂਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਸੀ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਕੰਮਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ 40-40, 50-50, 60-60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ।